اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی، نہ اس بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک، کتنے برس تک جی؟ 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ کنفرم بات، یوحنا نے دیکھ لیا ہے آپ لوگوں کو بادشاہی کرتے ہوئے، لیکن سب کی بات نہیں کہہ رہا جی، سارے سائیاں کی گل نہیں ہے، ان مسیحیوں کی بات ہے جو واقعی ہی مسیحی ہے، وہ زندہ ہو کر بادشاہی کرے۔ جو مسیح کے نہیں ہیں، جنہوں نے چھاپ لے لی، خیر کئی اس کو کہتے ہیں جی وہ 666 کی چھاپ ہوگی نمبر والی، کئی کہتے ہیں چپ کی ہوگی، مختلف باتیں ہیں، اس پہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں اس پہ یہ کہوں گا کہ وہ جو خدا کے نہیں ہیں وہ اٹھیں گے نہیں، وہ ستے ہی رہن گے، جی میں آج کئی ستے رہ گئے، اتوار دا دن سی نا، خدا دا دن سی، تو ادھر بھی خدا دا ہی دن ہونا ہے، خدا نہیں آنا ہے، مسیح نہیں آنا ہے، وہ ادھر بھی وہ ستے ہی رہنے گے، راتی 3 بجے تک 4 بجے تک فلمہ دیکھ کے نا، تو صبح ستے ہی رہنے گے، تو جدو خدا بھی آئے گا ادھر بھی وہ ستے ہی رہنے گے، انہاں نہیں اٹھنا، نہ ہمارا ان سے کچھ واسطہ ہے، نہ مسیح کا واسطہ ہے۔ مسیح تو کہہ رہا ہے میری تمہاری کبھی واقفیت نہ تھی، لیکن جو جاگتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ اے سونے والے جاگ، تو مسیح کا نور تجھ پر، تو جاگنا ہی نہیں تو نور کتوں آنا ہے؟ چہرے بھی مرجھائے، اداسیاں، جلال کوئی نہیں، شوقت کوئی نہیں، روب کوئی نہیں، چہرہ مرجھایا، بجھا، اداسیاں، ڈپریشن، بیماریاں۔ رات کو پوری رات ہم بدرو کے اشارے پر ناچتے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں، تو صبح اٹھے تو سر پارا، ادھے سر سے درد شروع۔ یہ تو ہوگا جب آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں۔ رات کو بدرو آپ پر بادشاہی کر رہی ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بدروحوں پر بادشاہی کرے، وہ آپ پر بادشاہی کر رہی ہے، تو صبح آپ کیا تندرست اٹھیں گے؟ بیمار اٹھیں گے؟ یہ فلمیں دیکھ جو رہے ہوتے ہیں نا، اصل شیطان انہوں نے فلم کر رہے ہوتا ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں، ہمارے بچے یہ جو بادشاہی کرنے کے لیے، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ سارے بچے یہ بادشاہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ پیدائشی طور پر شاہی کہنوں کا فرقہ بادشاہ ہے۔ ہم نے انہیں بتوں کے حوالے کیا ہوا ہے، بدروحوں کے حوالے کیا ہوا ہے، اور وہ کیسے؟ وہ ایسے ہی کہ ہم ساری رات خود بھی جاگ کر، ان کو بھی جگا کر، دنیاوی چیزیں دکھا کر، دنیاوی خواہشوں میں ڈال کر ہم انہیں خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ یہ چھاپ ہے جی، میں یہ کہوں گا یہی چھاپ ہے، کیونکہ چھاپ ظاہری طور پر میں نہیں سمجھتا کہ ہوگی۔ پاک روح کس پر ہے؟ میں نے کہا آپ میں سے ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا، لیکن جب آپ بیگانہ زبانیں بولیں گے، آپ کے وسیلہ معجزے ہوں گے، تب نظر آئے گا روح القدس اس کے ساتھ ہے، یہ روح القدس کی مہر ہے۔ لیکن ابلیسی مہر بھی اسی طرح ہوگی، وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آئے گی۔ بھائی وہ دور بھی تھا نا جب چپ نہیں تھی، جب چپ، تب بھی تو سر کاٹے گئے ہیں، تب بھی تو ابلیس کے ماننے والے پجاری تھے، انہوں نے بھی تو چھاپے لی ہیں، انہوں نے کہا اس ٹائم چپا لوائیاں سن ہتھاتے یا دماغ چ۔ یہ سوچنے کی بات ہے، میرا نظریہ مختلف ہے، ہر مکاشفہ پڑھنے والے کا نظریہ مختلف ہے، لیکن میں نے کہا وہ زندہ نہیں ہوں گے جو زندہ دل نہیں ہے، جو مردہ ہیں روحانی اعتبار سے۔ مسیح نے کیا کہا؟ جاگو اور فلم دیکھو، ہے کیا؟ نہیں کی کیا؟
आवाज नहीं आ रही ना, तो हमारे मैं क्या फिल्म देखो ऊंची आवाज से जागो और ताकि जागो और दुआ करो ताकि। मैं आपको एक आसान सलूशन देता हूं फिल्में ना देखने का, ड्रामे ना देखने का। जब भी आपका दिल करे ना, अगर आप रूह से मामूर हैं, रूह कुछ आप कहते हैं आपके साथ है, तो कभी रूह कुछ से पूछ लें कि मैं ये फिल्म देख लूं या ना देखूं। अगर तो रूह कुछ कहे कि देख ले तो फिर देख ले। अगर रूह कुछ से मामूर नहीं है, ईमानदार है, खुदा का खौफ आपके दिल में है, तो फिर ये सोचिएगा क्या मसीह ने कभी कोई फिल्म देखी? बाइबल में कोई जिक्र मिलता है? अगर मसीह ने देखी है तो फिर आप भी देखें, ये मैं आपको इजाजत देता हूं। लेकिन अगर मसीह ने नहीं देखी तो कभी भी अपना वक्त जाया ना करें, बल्कि जिंदा होने के लिए, खुदा में भरने के लिए, बादशाही करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। हालेलुया, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह जल्द आने वाला है। हालेलुया, बादलों पे यीशु जल्द आ रहा है, वो बादशाह आ रहा है, और उसकी बादशाही के लिए भरपूर तैयारी करें, भरपूर कोशिश करें, सुस्ती नहीं करनी, डरना नहीं, झिझकना नहीं, किसी बात का खौफ नहीं रखना, बल्कि दलेरी के साथ आगे ही आगे बढ़ना है, मसीह की तरफ कदम उठाना है, मसीह की तरफ चलना है। और सुनिए, आपका ईमान आपके अंदर से निकलेगा। जब भी बीमारी होगी, कमजोरी होगी, ईमान अंदर से होगा। या ईमान होगा या डर होगा। अगर ईमान नहीं है तो डर है। तूफान आया, मसीह सो रहा था, शागिर्दों ने कहा है उस्ताद तुझे हमारी फिक्र नहीं, हम हलाक होए जाते हैं। यीशु मसीह ने उठते पहली बात पता क्या की? ऐ कम इत्कादो, तुम्हारा ईमान कहाँ है? डरो नहीं। हैरान दी गल है, तूफान आया है, डरन ना तो की करन? और ढोलक लेके गीत गाना शुरू कर दें। सोचने वाली बात है, डर तो नेचुरल है, लेकिन मसीह कहते हैं नहीं, तुम लोग नहीं डरोगे, नहीं डरना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर कलाम है। हालेलुया, तुम्हारे अंदर क्या है? कलाम के सबब से ईमान है। ईमान सुनने, कलाम, ईमान क्या है? सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब कलाम सुनेंगे तो ईमान होगा, और ईमान होगा तो ईमान से ही बीमार चंगे होंगे। जो दुआ ईमान से की जाएगी उसी के सबब से बीमार बचेंगे, कमजोरियां जाएंगी, घरों से गुर्बत लाने वाली बदरूहें जाएंगी, तंगदस्तियां जाएंगी, बीमारियां जाएंगी, आप गालिब रहेंगे। नहीं तो फिर पहले पादरियां ने फोन, अगर ईमान थोड़ा जा विच होएगा या फिर पादरियां ने फोन, जब पादरियां ने फोन नहीं तो फिर बाबियां ने फोन, नहीं तो बाबियां दे गोडियां च, ठीक है जी। फिर उत्थे 30,000 दे के ते बाबा ईमान आ जाएगा सामने, 50,000 मेरे घर के साथ है, मुझे पता क्या होता है वहां पर। बताया नहीं, कभी किसी से जिक्र नहीं किया, लेकिन तो भी खैर समझाने की बात, जिंदा खुदा ही जिंदा करने की कुदरत रखता है। आमीन। हमें माबूदों के पीछे नहीं जाना, अपने जिंदा खुदा की तरफ आना है। वो माबूद खून मांगते हैं, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु ने अपना खून बहाया है। हालेलुया, वो आज भी कुर्बानियां मांगते हैं और कुर्बानियां लेते हैं, लेकिन हमारे खुदावंद ने अपना खून बहाकर हमारे लिए अपनी जान देकर कुर्बानी दी है। हालेलुया, इसलिए हमें डरने का नहीं, हमें खौफजदा नहीं होना है, हमें उधर नहीं जाना, बल्कि अपने खुदावंद के कदमों में रहना है। आमीन। उनके पास, किसी के पास दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है कि 4 दिन के मुर्दा को जिंदा कर सके। है कोई ऐसा? लब लो,
अज मौका जे मैं तुहानू कहना जाके लभो, गूगल तो लभो, महल्लियां चो लभो, इलाकियां च लभो, पुछो कितने जाके कोई है मिले है कि तुहानू कदी? एक भी नहीं मिला होगा आपको ऐसा, ना मिलेगा कभी। एक ही है जो मेरा और आपका यीशु है, जिसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। आए आए उसके लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, उसकी ताज़ीम में अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, उसके